Welcome to Lata ZTZ online classes. This is part 6 of refraction of light at plane surfaces of class 9 physical science. 9వ తరగతి యొక్క భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో సమతలాలపై కాంతి యొక్క వక్రీభవనము అనే పాఠంలో 6వ భాగాన్ని చెప్పుకోబోతున్నాం. 5వ భాగంలో మనము ఎండమావులు మిరేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది చెప్పుకున్నాం. అండ్ మరి ఇప్పుడు ఆ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క ఇంకొన్ని యూజెస్ ఉపయోగాలు మనం చెప్పుకుందాం. సో the total internal reflection is very much useful in our daily life. The common observations are brilliance in diamonds, working of optical fibers. The main reason for this is total internal reflection. So there are many uses, but here we taking two. First one is brilliance in diamonds and second one is working of optical fibers. So what is the reason of brilliance in diamond is the brilliance inside diamonds are caused by total internal reflection only. So diamond is very well known for its toughness, very dense and larger refractive index, that is 2.42. So it has a smaller critical angle, nearly 24 degrees. In I think in worksheet 4 you already calculate this critical angle of diamond. So this is 24 degrees. This is very smaller than other objects. So therefore when light enters a diamond, the possibility of it being subjected to total internal reflection is very high. That in turn causes a shining. So the brightness of diamond because of total internal reflection, because its critical angle is very smaller, that is 24 degrees. So brilliant diamonds explode with light catching the eye, sparkling in candlelight, adding elegance and glamour to a woman's whole being. Okay, so that's why diamond has very valuable object. And second one, okay, next one, reflecting prism. So the right angle prism are widely used to direct the course of light rays, as the total internal reflection takes place within them. So here we using right angle prism, where the loss of total internal reflection takes place within them. The loss of light energy can be kept to a minimum. So the prism are referred to mirrors for the purpose of reflection. So these prisms are used in periscopes and binoculars also. This right angle prism are using because of total internal reflection. Next one, optical fibers. So what are optical fibers? An optical fiber consists of an inner core of high refractive index glass and surrounded by an outer cladding of lower refractive index. So here we can see these are fiber optics. These are optical fibers. So this is the arrangement in fiber optics. So in this the total internal reflection is taking place. So this is inner core. Okay, this is cladding. So when light introduced into the inner core at one end, it will propagate along the fiber in zigzag path. So see here, it is going in a zigzag path, undergoing a series of total internal reflections. So in optical fiber also occurring the total internal reflection. So what is this use of optical fiber is, optical fibers are used for getting light in inaccessible places. They are used in many important practical applications. This includes fiber optics diagnostic tools in medicine and fiber optic cable in telecommunications also. So the doctors do endoscopy is an instrument made of fiber optic cable. It is used by doctors to look it into the inside of the human body, like stomach, intestines, etc. So this is very useful in endoscopy.
So endoscope is nothing but fiber optic. So this fiber optics works in the principle of total internal reflections. So multiple signals can be sent at a high speeds through bundles of fibers by using flashes of light from a laser. So in sending information also using this fiber optics. So advantages of fiber optics over copper wire. So we are using fiber optics in the place of copper wire. Why? Because of cheap. This is cheap because glass made from silicon, the basic constituent of sand, and it is light in weight, so it is useful in aircrafts also. So light beam can carry a huge amount of information. So these are the advantage of fiber optics over copper wire. So this is about brilliance of diamonds and fiber optics. ఓకే, సో మనము సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం మన రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ గమనించవచ్చు అంటే, ముఖ్యంగా మనము వజ్రాలు ప్రకాశవంతంగా మెరవడము మరియు ఆప్టికల్ ఫైబర్ పనిచేయ విధానాలు ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క ఫలితాలే. మరి వజ్రాలు చాలా ప్రకాశంగా మెరుస్తూ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ చూడండి వజ్రం మెరుస్తూ ఉంది. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది, ఏంటి కారణం అంటే, ఈ వజ్రం అనేది చాలా గట్టి పదార్థం. దీని యొక్క వక్రీభవన గుణకం విలువ చాలా ఎక్కువ, అది 2.42. దీని సందిగ్ధ కోణ విలువ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం వర్క్షీట్ 4వ భాగంలో మనం చెప్పుకున్నాం, అక్కడ వజ్రం యొక్క సందిగ్ధ కోణం విలువ కూడా మనం లెక్కించడం జరిగింది. ఇక్కడ వక్రీభవన గుణకం విలువ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే సందిగ్ధ కోణం విలువ అంత తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వజ్రంలోకి ప్రవేశించే కాంతి కిరణం చాలా సులభంగా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం చెందుతుంది. ఇలా చెందడం వల్ల వజ్రం ప్రకాశవంతంగా కనిపించేటట్టు చేస్తుంది. సో వజ్రాలు ధరించిన వ్యక్తులు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే, ఈ వజ్రంపై పడిన కాంతి ఒక రకమైన మెరుపును కలగజేసి కళ్ళను కాంతి వైపుకు ఆకర్షించేటట్టుగా ఉంటుంది. అందుకే వజ్రాలు చాలా విలువ గలవి. అందుకే ఒక గాజుకి వజ్రానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. మీరు గాజుతో ఒక డైమండ్ ఆకారాన్ని తయారు చేసినా అది వజ్రం అంతగా మెరవలేదు. ఎందుకంటే వజ్రం యొక్క సందిగ్ధ కోణం విలువ చాలా తక్కువ, గాజు యొక్క సందిగ్ధ కోణం ఈ విధంగా ఉండదు. కాబట్టి ఒక గాజు వజ్రంలా మెరవలేదు. మరి వీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి, ఓకే, ఇంకెక్కడ వాడతాం వీటిని అంటే పట్టకాల్లో చూడండి, ఇక్కడ మనకి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం జరుగుతుంది. కాబట్టి కాంతిని ఒక నిర్దిష్ట దిశలో పంపించుటకు లంబకోణ పట్టకాలను విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. లంబకోణ పట్టకాలు మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం ఇక్కడ. సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వల్ల కాంతి తక్కువ నష్టంతో ప్రసరిస్తుంది. అందువల్ల పట్టకాలను దర్పణాలకు బదులుగా పరావర్తనం కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ ఇటువంటి పట్టకాలను మనం బైనాక్యులర్లో పెరిస్కోపుల్లో వాడుతున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ పెరిస్కోపు, ఇక్కడ ఒక పట్టకం వాడడం వల్ల ఈ విధంగా మనకి పెరిస్కోప్ని తయారు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా బైనాక్యులర్లో కూడా ఈ పట్టకాలని వాడతారు. ఎందుకంటే సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వల్ల కాంతి తక్కువ నష్టం జరుగుతుంది. ఇంకా తర్వాత అది ఆప్టికల్ ఫైబర్లు. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది ఏంటంటే గాజు లేదా ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయబడిన అతి సన్నని తీగ. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న తీగలు సన్నని తీగలు. ఈ తీగల యొక్క దీని వ్యాసార్థం ఎంత అంటే 10⁻⁻6 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి సన్నటి తీగలు కలిసి ఒక లైట్ పైపుగా ఏర్పడతాయి. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కాంతి ఎలా ప్రయాణిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇలా ప్రవేశించి ఇలా ప్రయాణిస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం జరుగుతుంది. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క అతి తక్కువ వ్యాసార్థం వల్ల దీనిలో ప్రవేశించే కాంతి దాని లోపలి గోడకి తగిలి ఏమవుతుంది, దీని యొక్క పతన కిరణం సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ గుండా కాంతి ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది. మరి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి అంటే, కాంతి ప్రయాణించలేని భాగాలలోకి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ల ద్వారా కాంతిని ప్రసరింపజేయవచ్చు.
అంటే ఈ విధానాన్ని ముఖ్యంగా మనము వైద్య శాస్త్రంలోనూ సమాచార సాంకేతిక రంగాల్లోనూ వాడుతున్నారు. మానవ శరీరంలోని లోపలి అవయవాలను డాక్టర్లు కంటితో చూడలేరు కాబట్టి డాక్టరు ఈ లైట్ పైపును నోటి ద్వారా పొట్టలోకి పంపుతారు. ఈ లైట్ పైపులోని ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ద్వారా కాంతి పొట్ట లోపలి భాగాలను డాక్టర్లు పరిశీలిస్తారు. దీన్నే ఎండోస్కోపీ అంటారు. అంటే ఎండోస్కోపీ కూడా మనకి ఇక్కడ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క ఒక ఫలితమే అన్నమాట. మరి అదేవిధంగా సమాచార సాంకేతిక రంగంలో ఎక్కడ వాడుతారంటే సమాచార సంకేతాల ప్రసారం చేయడానికి కూడా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకి దాదాపు 2000 టెలిఫోన్ సిగ్నల్స్ని కాంతి తరంగాలతో సరైన విధానంలో కలిపి ఒకేసారి ఆప్టికల్ ఫైబర్ల గుండా ప్రసారం చేయవచ్చు. ఈ విధంగా మనం రాగి తీగల ద్వారా చేయలేం. మరి రాగి తీగల కన్నా ఆప్టికల్ ఫైబర్లు వాడడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి అంటే సాధారణంగా ఇసుకలో లభ్యమయ్యే సిలికా నుండి గాజు తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఇది చాలా చౌక. ఈ గాజు నుండి మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది తయారవుతుంది. ఇది చాలా తేలికగా ఉండడం వల్ల విమానాల్లో కూడా వాడవచ్చు. ఒక కాంతి కిరణంతో ఎక్కువ సమాచారాన్ని చేరవేయగలం. దేనితో? ఆప్టికల్ ఫైబర్తో. కాబట్టి రాగి తీగల కన్నా వీటిని వాడడం ఎంతో ప్రయోజనాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది దేనివల్ల పనిచేస్తుంది? మనకి సంపూర్ణాంతర కాంతి పరావర్తనం వల్లనే పనిచేస్తుంది. ఇవి మనకి ఉపయోగాలు సంపూర్ణాంతర కాంతి పరావర్తనం వల్ల. ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నలు చూద్దాం. మొదటి ప్రశ్న, ఎక్కువ సందిగ్ధ కోణం విలువ గల యానకం కన్నా తక్కువ సందిగ్ధ కోణం విలువ గల యానకంలో సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అధికంగా జరుగుతుందా? వివరించండి. అవును, అధికంగా జరుగుతుంది. మీరు ఇదంతా రాయాలి. ఎక్కువ సందిగ్ధ కోణం విలువ కన్నా తక్కువ సందిగ్ధ కోణం విలువ గల యానకంలో సంపూర్ణాంతర పరివర్తనం అధికంగా జరుగుతుంది. వివరించండి. ఎలా వివరిస్తాం? సందిగ్ధ కోణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఉదాహరణ మనం ఏం తీసుకున్నాం? ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. డైమండ్ తీసుకున్నాం కదా. ఉదాహరణకి మీరు ఇది రాయండి. సందిగ్ధ కోణం చాలా తక్కువ కనుక ఓకే అక్కడ జరుగుతుంది అని రాసి ఇది మీరు ఉదాహరణగా రాయండి. ఎంత సందిగ్ధ కోణం తక్కువగా ఉంటే మనకి అంత సులభంగా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది మన ఒకటో ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక రెండో ప్రశ్న, వజ్రం ఆకారంలో కోయబడిన సాధారణ పారదర్శక గాజు కన్నా వజ్రం ఏ విధంగా ఎక్కువ మెరుపును కలిగి ఉంటుంది? ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. వజ్రం ఆకారంలో కోయబడిన సాధారణ పారదర్శక గాజు కన్నా వజ్రం ఎక్కువ మెరుపును కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వజ్రం యొక్క సందిగ్ధ కోణం చాలా తక్కువ. అది ఎంత? 24 డిగ్రీలు. మళ్ళీ ఇదే మీరు రాయండి. సో ఇదే మన రెండో ప్రశ్న కూడా జవాబు అవుతుంది. అవునా? వజ్రం సందిగ్ధ కోణం విలువ చాలా తక్కువ కాబట్టి దీంట్లో జరిగినట్టుగా గాజులో జరగదు. గాజు డైమండ్ ఆకారంలో ఉన్నా సరే జరగదు, ఇంత ఎక్కువగా జరగదు. ఓకే, ఇది కూడా రెండో ప్రశ్నకి మనకి జవాబు వచ్చేసింది. ఇక మూడో ప్రశ్న, ఆప్టికల్ ఫైబర్ల యొక్క నిత్య జీవిత వినియోగాలు రాయండి. ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క నిత్య జీవిత వినియోగాలు. ఓకే, మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క నిత్య జీవిత వినియోగాలు ఏమున్నాయి? ఒకటి వైద్య శాస్త్రంలో, ఇంకొకటి సమాచార సంకేతాల ప్రసారంలో. ఇది మన మూడో ప్రశ్నకి జవాబు. ఎండోస్కోపీలో వాడుతున్నాం అండ్ టెలిఫోన్ సిగ్నల్స్ని పంపడానికి వాడుతున్నాం. ఇది మూడో ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రశ్నలు చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, will you get more total internal reflection with a medium that has a small critical angle of with one that was a large critical angle? Explain. Yes, we will get. You have to first of all write you will. ఇది రాయకుండా you will get more total internal reflection with a medium that has a small critical angle of with one that has a large critical angle. Explain. For explaining you have to take example of diamond. So take this example. So this one you have to write. Okay, so
we taking example that is diamond, because diamond has very smaller critical angle, that's why it is in there happening more total internal reflection, that's why it is shining more than a glass. Okay, so next one, how does a diamond shine more than a transparent material like a glass cut out in the same shape? Yes, a diamond shine more than a transparent material like glass cut out in same shape. There is same shape, but glass has not the smaller critical angle than diamond. So here also we have to write same this answer. So the brilliance inside diamonds are caused by total internal reflection, because of diamond has very smaller critical angle, but glass has not that critical angle, that's why diamond shines more than glass. Okay, next, explain the applications of optical fiber in our daily life. So what are the applications of optical fibers? So optical fibers in using endoscopy and signals to send signals. So this is your third answer. Okay, next one, fourth one, the sparking of diamond is due to the principle of total internal reflection. Yes, D is your answer. Next, the prism which are used in binoculars are, those are right angle. So where is right angle prism? C is your correct answer. Next, sixth one, it is sixth one, the cable used in telecommunications are, which one? Those are fiber optics. So C is your answer, not aluminium, not silver, not copper. Which of the following phenomena takes place inside an optical fiber? That is total internal reflection. So C is your answer. Okay, next one, Telugu మీడియం 4వ దగ్గర ఉన్నాం. 4వ ప్రశ్న దగ్గర, వజ్రం ప్రకాశించడంలో మీరు ఉన్న దృగ్విషయం ఏమిటి? సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం. డి అనేది కరెక్ట్. బైనాక్యులర్లో వినియోగించే పట్టకాలు ఏవి? లంబకోణ పట్టకాలు. సి. 6వది, టెలికమ్యూనికేషన్లో వాడే తీగలు ఏం తీగలు అని చెప్పుకున్నాం? ఆప్టికల్ ఫైబర్ అని చెప్పుకున్నాం. సో సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. చివరిది, ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోపల జరిగే దృగ్విషయం ఏమిటి? అది సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం, అంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది మీ పాఠం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా. డైమండ్ ఎందుకు, డైమండ్ మెరుస్తుందని తెలుసు, మనకి చాలా మెరుస్తుందని తెలుసు, కానీ గాజు కంటే ఎక్కువగా ఎందుకు మెరుస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఇదే విధంగా ఇంకా అన్ని వర్క్షీట్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే ముందుగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ అని కింద ఉంటుంది కదా, అక్కడ మీరు క్లిక్ చేయండి. అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే షేరింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని పంచుతారో అది మీరు సంపాదించుకున్నట్టే. ఓకే.